ये क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राणा सिंह है। सर मैं श्रीनगर में अभी तैनात हूँ, सेना में कार्यरत हूँ। क्या हुआ, क्या घटना हो गई आपके साथ? सर मैं पूरे धनी पुठई का रहने वाला हूँ और घटना ये हुई कि मैं फ़ौज में हूँ, कार्यरत हूँ, सैनिक हूँ। घटना ये हुई कि हमारे पड़ोसी हैं एक लोग, तो जो हमारा पीछे खेत है उस पर ज़बरदस्ती मिट्टी डाल रहे थे या कुछ भी। तो हमने उनको ये समझाया कि भाई हमारे घर में कोई नहीं, हमारे पिताजी नहीं हैं, आप मिट्टी मत डालो। उसके बाद वो चले गए। उसके बाद हमारे ग्राम प्रधान रामू मिश्रा उसको रात में 3 बजे थाने भिजवा के मेरे नाम एप्लीकेशन दिलाया। उसके बाद अनिल कुमार विश्वकर्मा और हरिंदर जाट 2 सिपाही आए, बोला कि तुमको एसओ साहब याद कर रहे हैं और चलो थाने जल्दी। मुझे थाने ले गए। मैं थाने गया, हल्के दरोगा से बात कर रहा था, तभी अनिल कुमार विश्वकर्मा ने मेरे 3-4 झापड़ मारे। उसके बाद मुझे बैठा के बोला इसका 151 में चालान करो। किसी तरह वहाँ से निकलने के लिए मैंने हाथ पैर जोड़ के सुलह सपाटा कराया और जो विपक्षी पार्टी थी उनके सामने मुझे मार के भगा दिया, बोला तुम जाओ। सुलहनामा पे मैंने साइन किया, सब कुछ मैंने किया। वो और उनका कोई बुढ़ा था, वो मुझे पता नहीं कौन था। आज रामू मिश्रा, आज की दिनांक में रामू मिश्रा 2 पुलिस आई है, बाहर विपक्षी टीम को बैठा के 60 गार्ड बनाया, बोला इसको साले को फंसा दो। और हरिंदर जाट ने मेरे से बोला तुम्हें 151 में बचाया है, 4000 रुपये दे दो। मेरे पास 10 बजे रात तक की कॉल भी आई। क्या जरूरत थी, जब मैं सुलह होके आ गया तो मेरे पास क्यों कॉल कर रहे थे? किसने मारा पीटा आपको? अनिल कुमार विश्वकर्मा। ये कौन है? ये कांस्टेबल है थाना डी। और थानेदार ने क्या कहा? थानेदार को मैं रो रो के वही बताया कि सर मेरे को मारा है। बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुमको मैं सुलह करा रहा हूँ। आप फौज में उसके बाद इस तरह की घटना? वही मैं बोला कि सर मैं भी वर्दीधारी हूँ, मेरी इज्जत है, मुझे क्यों मारा गया? बोले कोई बात नहीं, चलो हो गया जो हो गया, तुम जाओ। क्या चाहते हो एसपी से, क्या कर? मैं एसपी साहब से यही कहना चाहता हूँ, मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, मुझे न्याय दिलाया जाए। और मेरे ग्राम प्रधान पूरी तरह से लगे विपक्षी को लेके, उसको धमका के, जब बाहर गांव के समझा बुझा के उससे बयान दिलाया। उसको आज सुबह से 2 पुलिस गई मेरे घर के सामने से और रामू मिश्रा प्रधान जी। अगर न्याय न मिला तो क्या करोगे? न्याय नहीं मिला तो मैं मुख्यमंत्री आवास के सामने जाके मुख्यमंत्री के सामने अपने आप पे पेट्रोल डाल के अपने खुद को जला दूंगा। मेरी आत्मसम्मान की बात है ये। तो आपको लगता है मतलब वर्दी में आप भी देश की रक्षा कर रहे हैं और साथ इस तरह घटना? जी। क्या अधिकारियों से बताया आपने? मैंने एसपी साहब, कप्तान साहब से बताया। क्या बोला? उन्होंने बोला आपके साथ कोई कुछ नहीं करेगा, ना आपके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, इसकी जांच होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे न्याय मिलना चाहिए बस। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। আমি আপনাদেরকে কিছু কথা বলি। ভিডিওটা তো আপনারা সবাই দেখে নিয়েছেন। একজন সেনা জওয়ান সে কান্না করছে। লজ্জা আমাদের দেশের মানুষের, যারা এই ছেলেটাকে, একজন সেনা জওয়ানকে এইভাবে হেনস্থা করেছে। আমি নিজে বলছি, অনেক পুলিশ আছে বা গ্রামের অনেক মানুষ আছে, একজন ফৌজি যখন বাড়িতে যায় তার উপরে দাদাগিরি করে, তাকে নির্মমভাবে তার উপরে মারে, তাকে বাজে কথা বলে, তার উপর অত্যাচার করার চেষ্টা করে, এটা আমাদের দেশের জন্য লজ্জা। রিয়েলি বলছি, একজন ফৌজি তার ঘর পরিবার, বাবা মা, সমস্ত মানুষজনকে ছেড়ে দিয়ে বর্ডারের উপরে দাঁড়িয়ে থাকে। 24 ঘন্টা তারা বর্ডার পাহারা দেয়, এই মানুষগুলো যাতে সুরক্ষিত থাকতে পারে, আমাদের দেশের সমস্ত মানুষ। আর মানুষের মধ্যেই কিন্তু থানা, পুলিশ, কোর্ট কাছারি সবাই আছে। তাহলে কিছু কিছু পুলিশ আমি দেখেছি ফৌজিদের সাথে এত মিসবিহেভ করে, এত বাজে রিয়্যাক্ট করে। এমনি কখনো যদি রাস্তায় বাইক নিয়েও যাই, আমাদের সাথেও হয়েছে, অনেক মিসবিহেভ করে। আমি নিজে বলছি, আরও অনেকের সাথেই। তো আমি সমস্ত মানুষের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলবো, ফৌজিদের সাথে এরকম করবেন না। কারণ যে মানুষগুলো ঝড় বৃষ্টি তুফান ঠান্ডা বরফ গরম বাড়ি থেকে অনেক ডিটাচ, কখনো খাওয়া জুটলো না জুটলো সারাক্ষণ মানে বর্ডারে দাঁড়িয়ে থাকে,
এখানে এই দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য বুকের ছাতিতে গুলি খেতে এতটুকু তাদের মানে এতটুকু তারা পিছে হাঁটে না। আজকে আপনারা দেখেছেন ঝন্টু আলী শেখ, যে বীর জওয়ান আমাদের দেশের, সে আজকে দেশকে ভালোবেসে, দেশের মানুষের কথা ভেবে, দেশের কথা ভেবে সে তিনি কিন্তু শহীদ হয়ে গেলেন। তো এই ধরনের ফৌজিদের সাথে এই ধরনের মিসবিহেভ করা কিছু পুলিশ এবং কিছু আমাদের আশেপাশে, বাড়ির আশেপাশে মানুষজন, কিছু সেখানকার লোকাল দাদা নিজেদেরকে বড় হনু মনে করে, তারা এই ধরনের অত্যাচার করে, বাড়ির আশেপাশে মানুষরা তার উপর অত্যাচার করে। আপনারা প্রত্যেকেই জানেন যে একজন সরকারি কর্মচারী, তেনারা যদি পুলিশ প্রশাসনের মধ্যে কোনো রকমের ফাঁসে, তাদের জন্য অনেক রকম বড় একটা সমস্যা হয়। ঠিক আছে, কারোর মারধর, এগুলো অনেক রকম প্রবলেমের মধ্যে পড়তে পারে এবং এটা নিয়ে অনেক বড় একটা সমস্যা হয়। একটা ছেলের চাকরি, একটা সেনাবাহিনীতে চাকরি করা একজনের তো আপনারা মানে তার চাকরিটা তো খারাপ করছেন, তাকে এইভাবে চড় থাপ্পড় মারা, তাকে বেইজ্জতি করা। দেখুন, একটা সাধারণ মানুষকে যদি দুটো চড় থাপ্পড় মারে তাহলে মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু একজন ফৌজিকে যখন কেউ চড় থাপ্পড় মানে না, সেটা যে কতটা কষ্টের হয় সেটা আপনারা বুঝতে পারেন। যে কাদের জন্য আমরা এই দেশের বর্ডারে দাঁড়িয়ে আছি, কোন মানুষগুলোর জন্য আমরা ঘর পরিবার ছড়েছি, এই মানুষগুলোর জন্য যারা আমাদেরকে এই ধরনের গায়ে হাত তোলে, মারধর করে, থানার পুলিশ বাজে বিহেভ করে, পাড়ার লোকজন, পঞ্চায়েতের প্রধান, অনেক জায়গায় হয়েছে এই ঘটনাগুলো, আজকে নয়। তো এই ভিডিওটা বানানোর উদ্দেশ্য আমার এটাই, আমি কোনো পুলিশ প্রশাসন, কোনো মানুষকে ছোট করছি না। আপনারা শুনে নিয়েছেন ভাইয়ের কথাটা, একজন সেনার কথাটা। তো আমি এটাই অনুরোধ করার জন্য যে কখনো না কোনো ফৌজি পুলিশকে মারবে, না কোনো পুলিশ ফৌজিকে মারবে। কারণ যখন একটা ইউনিফর্ম পরে দেশের জন্য বা রাজ্যের জন্য কাজ করে, আমার মনে হয় একজন পুলিশ হলেও একজন ফৌজিকে রেসপেক্ট করা উচিত, আর একজন ফৌজি হয়েও পুলিশকে রেসপেক্ট করা উচিত। কেউ কাউরির গায়ে হাত তুলে তাকে মারধর করা, বা একজন ফৌজি সারা বছর সে বাড়ির বাইরে থাকে, যখন ছুটি পায় সে বাড়িতে ছুটি কাটাতে আসে ফ্যামিলি পরিবারের সাথে থাকার জন্য, সে যখন আসে তার অনেক কাজ থাকে, বাড়ির প্রচুর কাজ থাকে, বাবা মায়ের দেখাশোনা করা, অফিসে এখানে ওখানে হাজার কাজ পেন্ডিং থাকে, সে কাজগুলো তাদেরকে করতে হয়। খুব ব্যস্ত হয়ে যায় ফৌজিরা বাড়িতে আসার পরে, তারপরে তাকে এই ধরনের মারধর করা, এটা আমি পুরো নিন্দা জানাচ্ছি। একজন সেনাবাহিনীর গায়ে হাত তোলা মানে অনেক বড় আপনারা খারাপ করেছেন। একজন সেনাবাহিনীকে মারা বা তার সাথে মিসবিহেভ করা, এটা আপনাদের ভাবা উচিত যে একটা সেনাবাহিনী তারা দেশের জন্য এত কিছু ভাবে, আর আপনারা ওদেরকেই মারছেন। ছি ছি ছি, লজ্জা এইসব মানুষদেরকে। আমি ঘৃণা জানাই এই সমস্ত মানুষকে, এই ধরনের যারা একটা ফৌজির সাথে এই ধরনের মিসবিহেভ করে, তাকে হাত তোলে তার গায়ে, ধিক্কার জানাই তাদেরকে।